السلام علیکم ویورز، سمارٹ کالج بکھر کے پلیٹ فارم سے محمد رمضان سہیم آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم کریکشن کے 25، 26 اور 27 رول پڑھیں گے اور 81 سے 90 ایڈیمز پڑھیں گے۔ اس کو ہم نے لیکچر نمبر 9 کا نام دیا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ Innocent are happy. The innocent are happy. Adjectives، اس میں صفت، جب ہم اسے بطور یونیورسل ٹروتھ یا بطور اسے ہم جمع کسی طبقے کے طور پر ظاہر کرتے ہیں، مجموعی طور پہ مجموعہ لینے کے لیے، تو اس کے ساتھ ہم دی لگاتے ہیں۔ دی انوسینٹ آر ہیپی، تمام معصوم، ٹھیک ہے جی، خوش ہوتے۔ دا ریچ اوپریس دا پور، ایک ریچ نہیں، دا ریچ سارے ریچ، سارے امیر۔ دا پور یعنی غریب، سارے غریب، اس لیے اوپریس ہم نے لفظ لگایا ہے، اوپریسز نہیں لگایا۔ اوپریسز لگاتے تو دا ریچ کو ہم واحد شمار کرتے، لیکن جمع شمار کر رہے ہیں۔ دا ریچ اوپریس دا پور، کہ امیر غریبوں کا استحصال کرتے ہیں، اس لیے اس کو ہم نے جمع استعمال کیا، دی لگا کر اس کو پورا ایک طبقہ بنا دیا، کلاس بنا دی۔ اسی طرح ہی واز الیکٹڈ دا پریزیڈنٹ آف دا کنٹری۔ الیکشن یا سلیکشن کے تھرو جب آپ کسی کو کوئی ٹائٹل دیتے ہیں، کسی کو کوئی کمپلیمنٹ دیتے ہیں، تو وہ خاص ہو جاتا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر 11 کھلاڑی ہیں، ان میں سے آپ نے ایک کو کپتان چن لیا، سلیکٹ کر لیا، الیکٹ کر لیا، تو وہ خاص ہو گیا۔ اب مزید دی لگا کر اس کو خاص بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایکچولی جس طرح عربی میں ال کا لفظ ہوتا ہے، سیم میننگ دی کا انگلش میں لیا جاتا ہے۔ کتاب، الکتاب، ذالک الکتاب، یہ وہ خاص کتاب ہے۔ کتاب ان کو اسی کتاب، اس میں چوائس ہے، کوئی اینی بک، اور جب آپ نے دا بک کہا، چوائس ختم، ایک ہی کتاب۔ اسی طرح جب آپ نے عام کامن ناؤن کے ساتھ کوئی دی لگاتے ہیں، اس کو خاص بنا دیتے ہیں کہ ایک ہے جی، یعنی اس میں چوائس آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے ایک اس سے پچھلے لیکچر دی میں بھی یہ بات سمجھائی تھی، 18 کے 19 نمبر رول کے اندر۔ تو اسی طرح دی جو ہے وہ خاص بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ آپ کسی کو کیپٹن یا کسی کو کنگ بنا چکے، تو وہ اپنے سلیکشن یا الیکشن کے ذریعے اس کو خاص آلریڈی بنا دیا، پھر اس کے ساتھ دی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہی واز الیکٹڈ دا کیپٹن آف دا ٹیم کی بجائے ہی واز الیکٹڈ کیپٹن آف دا ٹیم۔ دا پیپل میڈ دا ینگ پرنس دا کنگ نہیں، دا پیپل میڈ دا ینگ پرنس کنگ، تو ہم اس کے ساتھ دی اڑا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگلا رول جو ہے بوتھ اور دا بوتھ۔ اچھا، دا بوتھ، آل اور بوتھ کے بعد دی لگتا ہے۔ یہاں لگا ہوا دا بوتھ بوائز ور سکسیسفل، بوتھ دا بوائز ور سکسیسفل۔ دی آل بوائز ور پریزنٹ، آل دا بوائز ور پریزنٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو دی جو ہے وہ بوتھ اور آل کے بعد استعمال کریں۔ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایک ریفرنس بھی موجود ہوگا، وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ مائیکل سوان کی کتاب ہے، بیسک انگلش یوزیج۔ میں اکثر حوالے کبھی اس بک سے دے دیتا ہوں، کبھی اسی بندے کی اور کتاب ہے، پریکٹیکل انگلش یوزیج۔ تو یہ انگلش سیکھنے کے لیے بہت ٹاپ کی کتابیں ہیں دونوں، اور بڑی کریکٹ ایکوریٹ انگلش سکھاتی ہیں اور اتھینٹیکیٹڈ۔ تو یہ ہے ہمارے پاس ایک یعنی جو ہے حوالہ اسی کی بک کا، یہ انٹری نمبر 25 کے اندر۔ تو یہ دیکھا آپ نے کہ یہ کہہ رہا ہے ہول مینس کمپلیٹ ایوری پارٹ آف، آل اینڈ ہول کین بوتھ
be used with singular nouns. They have similar meanings but the word order is different. लेकिन उनका word order जो है वो मुख्तलिफ है. Julia spent all the summer at home. All the summer, ठीक है जी, या all my life, ठीक है जी, उसमें अब आपका दी नहीं आएगा. all my, क्योंकि आपने पर्सन ऑफ प्रोनाउन लगा दिया, अब दी की ज़रूरत नहीं रही. Julia spent the whole summer, the whole summer, और my whole life, तो यानी whole के पहले दी और आल के बाद दी लगता है. ये इसमें एक हवाला आपके सामने आ गया. अब इसी तरह ये हम जो पढ़ रहे थे कि जो है दी बोथ बॉयज़ वर सक्सेसफुल, बोथ द बॉयज़ वर सक्सेसफुल, दी ऑल बॉयज़ वर प्रेजेंट, ऑल द बॉयज़ वर प्रेजेंट. ठीक है जी, तो ये हमारे रूल्स थे. अब हम पढ़ेंगे 81 से 90 तक जो है ये ईडियम्स. देखिए जी, इसमें हम आपको कैसे पढ़ाते हैं. बेटा ईडियम्स को समझते वक्त आप थोड़ा सा उनके लफ्ज़ों पे गौर किया करें, या अगर किसी मुहावरे के पीछे हिस्ट्री होती है जो कि हम अक्सर बता दिया करते हैं, उसको अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो ये मुहावरा आपको कभी नहीं भूल सकता. ठीक है जी. अब पहले है जी डाउन एंड आउट. डाउन बाहर, नीचे और बाहर, नीचे और बाहर, यानी ना उसके पास कोई रहने के लिए मकान है, छत है, बाहर है, और ना ही सोने के लिए कोई बिछौना है. डाउन एंड आउट, मोहताज लोग, गरीब लोग, ठीक है जी, जो बड़े यानी क्या होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, बड़े गरीब होते हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुज़र बसर होती है. तो ये लिखा हुआ है जी वी शुड हेल्प हु आर डाउन एंड आउट. हमें मदद करनी चाहिए उन लोगों की जो डाउन एंड आउट हैं, मतलब के गरीब हैं. ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, कागज़ी आदमी जिसकी कोई अपनी राय ना हो. ठीक है जी. ए मैन ऑफ स्ट्रॉ इज़ लेड बाई अदर्स, कि मैन ऑफ स्ट्रॉ उसको दूसरे लोग उसकी रहनुमाई करते हैं, कोई उसकी अपनी राय नहीं होती, बस जो कह दे उसी की बात मान ली. किक द बकेट, किक द बकेट, मैनी इनोसेंट पर्सनस किक द बकेट इन वॉर, कि बहुत से मासूम लोग जंग में मर जाते हैं. हैव ए गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी फ़न तकरीर होना. हैव ए गिफ्ट ऑफ द गैप, ए टीचर मस्ट हैव ए गिफ्ट ऑफ द गैप. ठीक है जी. ये किक द बकेट, हाँ जी, बकेट जो है आपके नज़दीक कहते होंगे बाल्टी को, बाल्टी. लेकिन बकेट एक और चीज़ भी होती है कि जिससे मिसाल के तौर पर बकरा ईद पे जब आप कोई जानवर ज़िबह करते हैं तो उसकी खाल उतारने के लिए आप उसको किसी कड़ी बाले के साथ लटकाते हैं. तो कड़ी बाले के साथ लटकाने का मतलब ये है कि उस वक्त वो जानवर ज़िबह शुदा हालत में होता है, यानी मरा हुआ. तो किक उसकी जो टांग है जाकर वो उस बकेट को टकरा रही है. ठीक है जी. तो हम ये कहेंगे कि जी मर जाना. किक द बकेट का तर्जमा करेंगे मर जाना. मैनी इनोसेंट पर्सनस किक द बकेट इन वॉर, बहुत से मासूम लोग जंग में मर जाते हैं. पुट बाई, बचा कर रखना. पुट बाई समथिंग फॉर द रेनी डे, मुश्किल वक्त के लिए कुछ बचा कर रखो. आगे जी स्टॉप शॉर्ट, थोड़ी देर के लिए रुकना. द हॉर्समैन स्टॉप शॉर्ट फॉर ए एंड लुक्ड एट द सीन, कि हॉर्समैन जो थोड़ी देर के लिए रुका और उसने मंज़र को देखा. हिट बिलो द बेड, हाँ जी, नाजायज़ वार करना. ओनली ए कॉवर्ड विल हिट बिलो द बेड, सिर्फ एक बुज़दिल ही नाजायज़ वार करेगा. कीप एन आई ऑन, नज़र रखना. टीचर्स कीप एन आई ऑन नॉटी बॉयज़, के इसातिज़ा नाटी बॉयज़ पर, यानी जो शरारती लड़के होते हैं उन पर नज़र रखते हैं. आगे जी बी इल एट ईज़, परेशान होना. ही इज़ ऑफन इल एट ईज़ व्हेन ही मीट्स हिज सुपीरियर, जब अपने बड़ों से मिलता है तो अक्सर वो परेशान रहता है. बर्निंग क्वेश्चन, अहम मसला. कश्मीर इज़ ए बर्निंग क्वेश्चन, कश्मीर एक अहम मसला है. पास अवे, मर जाना. ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 50, वो 50 साल की उम्र में मर गया. हाँ बेटे, ये है आपका आज का लेक्चर नंबर 9. तो इंशाल्लाह आपको इसी तरह और लेक्चर्स मिलते रहेंगे. समेट कॉलेज बखर के प्लेटफार्म से. हमारे लिए दुआ करते